गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खेड़ा जिले के नदियाद में 78वें स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री ने आज के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर राज्य के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी और सभी गुणवान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और गुजरात के निरंतर विकास की कहानी सुनाई। मुख्यमंत्री ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात आज देश में विकास के मामले में रोल मॉडल राज्य के रूप में जाना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि गुजरात अर्निंग वेल और विलिंग वेल के स्तंभों पर आधारित रोड मैप के साथ प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में अग्रणी होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से गुजरात की समग्र प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन, टीम गुजरात के अटूट साहस और सभी गुजरातियों के सहयोग से सुशासन के साथ एक विकसित गुजरात बनाने का संकल्प व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने आज के स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री के राष्ट्र प्रथम के मूल्यों के साथ एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र के निर्माण के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता का आश्वासन किया है। मुक्त करीने स्वराज मेळवવાની तीव्र जंगना ते वखते देशवासीओमां जागी हती। जनशक्तिना जुवाड़ने मां भारतीनी आजादी माटे प्रेरित करवानुं ऐतिहासिक काम गुजरातनी धरतीना ज बे पुत्रो महात्मा गांधी अने सरदार पटेल साहेबनी आगेवानीमां थयुं हतुं। देश आजाद थयो पण अनेक नाना मोटा रजवाड़ाओ त्यारे अस्तित्वमां हता। लोह पुरुष सरदार साहेबे एक अने अखंड भारतना निर्माण माटे 562 रजवाड़ाओनुं विलीनीकरण करी कुनेहपूर्वक करीने एक भारत बनाव्युं छे। गुजरातनी धरतीना बे पनोता पुत्र आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदी अने गृहमंत्री श्री अमितभाई शाहे हवे स्वराज्यनी यात्राने सुराज्यमां पलटावी छे। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाव्युं छे। गुजरात ने तो वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाईना विजनरी नेतृत्व अने मार्गदर्शननो लाभ 2 दायका करता पण वधु समयथी मळतो रह्यो छे। साथीओ, तेमना दिशा दर्शनमां गुजरात आजे देशमां विकासना रोल मॉडल स्टेट तरीके ख्याति पाम्युं छे। आजे हरेक गुजराती गर्व साथे मारुं गुजरात श्रेष्ठ गुजरात कहे छे। तेना पायामां आदरणीय श्री नरेन्द्रभाईए 2 दायकामां सर्वग्राही विकासनी बुनियादीनुं जे जनसहयोगथी सिंचन कर्युं छे ते छे। सौना साथ सौना विकासनो जे मंत्र गुजरातमांथी आपेलो ते देशमां व्यापी गयो छे। 140 करोड़ भारतवासीओए विकासनी अविरत गतिने वधावी छे। आदरणीय श्री नरेन्द्रभाईने सतत त्रीजी वार देशनुं सुकान सोंप्युं छे। भारत विश्वमां 11मा स्थानेथी 5मा क्रमनी मोटी अर्थव्यवस्था सुधी तेमना नेतृत्वमां पहोंच्युं। हवे तेने त्रीजा स्थाने पहोंचाडવાનો आपणो नरेन्द्रभाईनो संकल्प छे। वडाप्रधानश्रीए देशनी आजादीनी शताब्दी આપણે 2047માં મનાવીએ ત્યાં સુધીમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાનું લક્ષ્ય આપ્યું છે। ગુજરાત વડાપ્રધાનશ્રીએ આપેલા હરેક આહવાન, દરેક લક્ષ્યને ઝીલી લઈને તેને પાર પાડવામાં અગ્રેસર રહેવાનો સ્વભાવ ધરાવતું રાજ્ય છે। પર્યાવરણની જાળવણી અને ધરતીનું ગ્રીન કવર વધારવા એક પેડ માં કે નામના વડાપ્રધાનશ્રીના આહવાનમાં गुजराते 7.25 करोड़ वृक्ष वावीने देशमां बीजा क्रम मेळव्यो छे। 78मा स्वातंत्र्य आ पर्वे देशवासीओमां आपणा राष्ट्रध्वज प्रत्येनुं सन्मान उजागर करवाना हर घर तिरंगा अभियानमां पण गुजरात उमंगभेर जोडायुं छे। आजादीना अमृत महोत्सवमां गामे गाम अमृत सरोवर उभा करवाना होय के मारी माटी मारो देशनो संकल्प होय, गुजराते हमेशा अग्रेसर रहेवानी परंपरा जाळवी राखी छे। विकसित भारतना वडाप्रधानश्रीना संकल्पने साकार करवामां पण गुजरात आगेवानी लेवा प्रतिबद्ध छे।
એ માટે વડાપ્રધાનશ્રીના પદ ચિહ્ન પર ચાલતા વિકસિત ગુજરાતના નિર્માણનો આપણે નિર્ધાર કર્યો છે. વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાતનું આ લક્ષ્ય પાર પાડવા આપણે એક સુદૃઢ રોડ મેપ તૈયાર કર્યો છે. 2047 સુધીમાં ગુજરાતના વિકાસનું દિશા દર્શન કરાવતો આ વિઝનરી ડોક્યુમેન્ટ અર્નિંગ વેલ લિવિંગ વેલના મુખ્ય આધાર પર તૈયાર કર્યો છે. અર્નિંગ વેલ વિઝન અંતર્ગત રાજ્યના કૃષિ, ઉદ્યોગ, સેવા સહિતના ક્ષેત્રોમાં વિકાસ તમામ નાગરિકોના આર્થિક પ્રગતિનો ધ્યેય રાખ્યો છે. આ માટે રાજ્યમાં હજુ વધારે નવા ધંધા રોજગારીની તકો વિકસે તે માટે ભવિષ્યલક્ષી આયોજનો પણ અત્યારથી જ કરી રહ્યા છીએ. આદિકાળથી ગુજરાત વેપાર વાણિજ્યનું કેન્દ્ર રહ્યું છે. ગુજરાત આજે સમયના અનુરૂપ ઉદ્યોગ ધંધાના વિકાસથી આ ઓળખને વૈશ્વિક ઓળખ બનાવવામાં પણ સફળ રહ્યું છે. ઉદ્યોગના વિકાસની ઇકોસિસ્ટમ સુદૃઢ કરવામાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 2003માં શરૂ કરાવેલી વાયબ્રન્ટ સમિટ પણ મહત્વની બની છે. ગુજરાતે આ વર્ષે ગેટવે ટુ ધ ફ્યુચરની થીમ સાથે વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટની 10મી કડીનું સફળ આયોજન કર્યું હતું. આ સમિટ દરમિયાન સેમિકન્ડક્ટર, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જેવા ઉભરતા ક્ષેત્રોમાં ગુજરાતમાં રોકાણ થયા છે. આધુનિક ટેકનોલોજીનો વ્યાપ વધારીને રાજ્યના સેવા અને મેન્યુફેક્ચરિંગ બંને ક્ષેત્ર વિશ્વ સ્તરે ઝળકી રહ્યા છે. ગુજરાત ગ્લોબલ ડેસ્ટિનેશન ફોર સેમિકન્ડક્ટર એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ તરીકે સ્થાપિત થઈ રહ્યું છે અને આ ક્ષેત્રમાં 1 લાખ કરોડથી વધુનું રોકાણ પણ થયું છે. ભારતની પહેલી સેમિકન્ડક્ટર ચીપનું નિર્માણ ગુજરાતમાં થવાનું છે. વિકસિત ભારત એટ 2047ના લક્ષ્યને પાર પાડવાનો એક મજબૂત આર્થિક પાયો ગુજરાત નાખવા માંગે છે. તેમાં ગ્રીન ગ્રોથ, રિન્યુએબલ એનર્જીનું મહત્વનું યોગદાન રહેવાનું છે. ગુજરાત રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષેત્રે અગ્રેસર રાજ્ય છે. કચ્છમાં વિશ્વના સૌથી મોટા 37 ગીગાવોટના સોલર વિન્ડ હાઇબ્રિડ એનર્જી પાર્કનું નિર્માણ ઝડપથી પૂર્ણ કરવા આપણે પ્રતિબદ્ધ છીએ. 2030 સુધીમાં 100 ગીગાવોટ રિન્યુએબલ એનર્જીના લક્ષ્ય રાખીને વડાપ્રધાનશ્રીએ આપેલા નેટ ઝીરો કાર્બન ઉત્સર્જનના લક્ષ્યમાં પણ આપણે ગુજરાતને અગ્રેસર રાખવું છે. પીએમ સૂર્યઘર મફત વીજળી યોજના અંતર્ગત રહેણાંક મકાનોમાં સોલાર રૂફટોપ સિસ્ટમના અમલીકરણમાં દેશભરમાં ગુજરાત અગ્રેસર છે. આ વર્ષે 10 લાખ મકાનોને આ યોજનામાં આવરી લેવાનું આપણે નક્કી કર્યું છે. ગુજરાત વિશ્વ કક્ષાના ઉદ્યોગની સાથે નાણાકીય ક્ષેત્ર પણ વર્લ્ડ લીડર બને તે માટે ગિફ્ટ સિટી વિકસાવવાના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિઝનરી કદમથી આજે ગુજરાત ફિનટેક ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરી રહી છે. ગિફ્ટ સિટી ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરનું મજબૂત નેતૃત્વ કરીને વૈશ્વિક હરોળમાં અગ્રેસર છે. રાજ્યના સર્વગ્રાહી વિકાસમાં સુદૃઢ રોડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા છે. રોજબરોજના વધુ વિકાસ વ્યાપને પરિણામે વિસ્તૃતીકરણ અને મજબૂતીકરણની જરૂરિયાત વધતી જાય છે. રાજ્યમાં માર્ગોના વિસ્તૃતીકરણ અને મજબૂતીકરણ માટે 5,000 કરોડ રૂપિયાના રકમના આજે ફાળવણીની હું જાહેરાત કરું છું. લિવિંગ વેલના વિઝન દ્વારા આપણે વિરાસત બી વિકાસ બીના મંત્ર સાથે લોકમૂલ્યો અને સાંસ્કૃતિક વિરાસતના જતન સાથે રાજ્યની સર્વાંગી પ્રગતિનો આધાર રાખ્યો છે. નાગરિકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું આવે અને ઇઝ ઓફ લિવિંગ વધે તે માટે સમાજના 4 સ્તંભો એવા ગરીબ,